آج میں آپ کو الفاظ متضاد کروا رہی ہوں. پیج نمبر 76. پیج نمبر 76 الفاظ متضاد. پیج نمبر 76. الفاظ متضاد. بعض الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یا ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. اور جیسے امیر اور غریب، ابتدا، انتہا، آزادی اور غلامی، اکثریت، اقلیت وغیرہ. متضاد الفاظ بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ متضاد الفاظ اہل زبان کی تحریروں کو بغور پڑھنے سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں. نیچے چند الفاظ متضاد دیے گئے ہوئے ہیں. سمپلی میں آپ کو بتا دوں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں، الفاظ کے متضاد جو ہوتے ہیں، وہ جو الفاظ دیے ہوتے ہیں ان کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ مخالف معنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، تو ان کو الفاظ متضاد کہا جاتا ہے. اور جیسے آئندہ، گزشتہ، امن، جنگ، صادق. صادق کہتے ہیں سچے کو، کاذب جھوٹا. صادق، کاذب، جلوت، خلوت، خلوص، ریا، عفو، انتقام. مشرق، مغرب، شادی، غم، پس، پیش، فراز، نشیب، خام، پختہ، شمس، زبانی، تحریری، شمس، قمر، عیاں، نیہا، امانت، خیانت، ضعیف، قوی. عدل، ظلم، نشیب، فراز، بندہ، آقا، جنت، دوزخ. یہ جو زال کو زے کریں، دوزخ صحیح نہیں لکھا ہوا، اس کو صحیح کریکشن کر دیں آپ لوگ کہ اس کو میں آپ نے رے زے والا ڈالنا ہے. دوزخ کی کریکشن کریں. زال لکھا ہوا ہے، دوزخ زے سے ہوتا ہے. ابتدا، انتہا، بغاوت، اطاعت، تصدیق، تکذیب. اور حلیف، حریف، دیوانہ، فرزانہ، دشوار، سہل، شمال، جنوب. ہجر، وصال، حاکم، محکوم، وہم، یقین، تلخ، شیریں. ساکن، متحرک، حقیقی، مجازی، کامل، ناقص، جزا، سزا. طول، عرض، عارضی، مستقل. عمر بیگ آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. عمر بیگ، عمر بیگ. رمش فاطمہ آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. رمش فاطمہ. ایمن رفاقت. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. بیٹا یہ ہینڈ ریز کیے ہوئے آپ نے اتنے، کوئی یس پرابلم آ ٹیچر، رہی؟ کیونکہ یس ٹیچر اسکرین نہیں آ رہی. اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ اچھا بیٹا یس. چلے میں دوبارہ سے کروا دیتی. اوکے. ہاں اسکرین نہیں آ رہی. مس زلیما اسکرین شو نہیں ہو رہی. اچھا بیٹا ایک منٹ. بچوں کو اسکرین نہیں شو ہو رہی، ذرا پلیز کیا کریے؟ اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے.
your screen sharing. बेटा आप हो रही है टीचर नो टीचर नहीं हो रही। वासिफ को बुलाएं जरा, क्योंकि ये शेयरिंग आ रहा है। जरा किसी को बुलाएं। अच्छा बेटा आपको अभी जो है आप पेज नंबर खोल लें ना 76 से पेज नंबर बुक का खोलें। मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं हो रही शेयर। ओके अच्छा बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शो यहाँ पे लिखा तो हो रही है। नो टीचर। यस टीचर अब हो रही है। हो रही है यस ओके। टीचर आ गई है अल्फाज मुतजाद। चलें ठीक है। दोबारा से रिपीट कर दूं ये ठीक है। नहीं टीचर आवाज तो आ रही थी, आप आगे से ही अच्छा अच्छा पढ़ाएं। चलें सॉरी बेटा वो कुछ कोई बात नहीं टीचर। कोई इंतहा आगाज अताहत सॉरी इब्तदा इंतहा बगावत अताहत तस्दीक तकज़ीब हलीफ हरीफ ये मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं। वैसे मसला कोई नहीं होना इंशाल्लाह क्योंकि मैंने क्लास में आपको पढ़ाए हुए हैं ये चीजें ना। दीवाना फरजाना दुश्वार सहेल शुमाल जुनूब हिजर वसाल हाकिम महकूम वहम यकीन तल्ख शीरी साकिन मुतरिक हकीकी मजाजी कामिल नाकिस जजा सजा तोल अर्ज आरजी मुस्तकिल अदना आला तदबीर तकदीर खालिक मखलूक आगाज अंजाम बंजर जरखेज तामीर तखरीब खैर शर सफर खिजर तुलू गुरूब अर्स समा यास आस साजिद साजिद मस्जूद मसरूफ फारिग कातिल मकतूल सडोल बेडोल रेमत जहमत मद जजर। ये लफ्ज मद जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही है खाली आप इसको करेक्ट करके लिख लें। मद मद लफ्ज से मीम दाल इसको करेक्ट कर लें। मैंने सर्कल किया हुआ है लेकिन आपको वो साइड पे लिखा हुआ है आपको नजर मीम दाल मद मद जजर खुदी बेखुदी तोल अर्ज। ये लफ्ज तवील अरीज सॉरी तवील अरीज दीन दुनिया इंसान हवान इंसान। आपने करेक्शन कर ली है बच्चों? आप ना कॉपी पेंसिल अपने पास हाइलाइटर ये चीजें हमेशा रखा करें ताकि कुछ वर्ड जो होते हैं वो हाईलाइट करवाने होते हैं और कुछ जो हैं वो साथ साथ करेक्शन भी करवानी होती है कुछ लफ्जों की। तो आप लोग अपने पास पेंसिल और हाइलाइटर जरूर रखा करें। खुदी बेखुदी तवील अरीज दीन दुनिया इंसान ईवान सवाब गुना दाना नादान। इकरार इनकार प्यादा सवार ताहीद तरदीद रहबर राहजन जाहिर बातिन मतला मक्ता सूद जिया बेगाना यगाना इत्फाक नफाक बहीद करीब जहर तरियाक सपूत कपूत शैतान रेमान गुल खार
شام سحر صبح. اس کے دو میننگس ہیں لیکن یہ ہے کہ سیم ہی ہیں اور آپ دونوں کو یاد کریں. آپ کو دونوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ شام کا جو الٹ ہے وہ سحر بھی ہو سکتا ہے, صبح بھی سحر صبح کو ہی کہتے ہیں. طاق جفت, زبردست زیر دست, بےری بھری, جسمانی روحانی, دیر سویر. اب نیکسٹ اس کا جو ہے پیج نمبر ہے 77. یہ 77 پیج آپ کو فیلڈ کلاس میں کروایا ہوا ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر کسی کے کوئی مسٹیک ہو یا کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اسکرین پہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیا آپ نے لکھنے ہیں اس کے. ضیافت, دعوت, حسین, تعریف, شرمسار, نادم, تحسین تعریف ہوگا, ٹھیک ہے. حسین تحسین تعریف, شرمسار اس کی کریکشن کر لیں, شرمسار نادم, تحسین تعریف ہوگا. حسین کا جمیل, حسین کا کیا لکھیں گے, جمیل لکھیں گے, تحسین تعریف ہوتا ہے اور اس کا غلط ہے, اور آپ حسین کا لکھیں گے, حسین کا کیا لکھیں گے, جمیل, تعریف نہیں لکھنا. آپ نے اگر تعریف لکھنا ہے تو تحسین لفظ لکھنا ہوگا. شرمسار نادم, دشمن حریف, عقائد داستان, دشمنی عداوت, دشمنی, جام ساغر, بحر ساگر, خوشلحان خوشنوا, تجسس جستجو, ذلت رسوائی, زاہد متقی, بعید دور, ظلمت تاریکی, 41. ظلمت تاریکی, فراخ کشادہ, زوجہ ایلیا, دغا فریب, تاجدار تاجور, حدت تپش, شجر درخت. آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ الفاظ مترادف نمبر 2 پہ ہے. تحسین کا تعریف ہوگا, تحسین یہ لفظ نہیں ہے, حسین ہے, حسین کا جمیل لکھنا ہے آپ نے. سوال نمبر 2, کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے مترادف سے ملائیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے کریکشن کرنی ہے, نمبر 5 پہ ہے, کالم بے میں نمبر 5 پہ فراق لفظ لکھا ہوا ہے, فراق, خے لفظ لکھنا ہے, فراق, فی ری الف کاف, فراق. اس کی کریکشن کے بعد آپ نے اس کو میچنگ کرنی ہے. اختر انجم, راغب مائل, مسرت شادمانی یعنی خوشی, محتاج نادار, قہر غضب, قہر کا کیا ہوگا, غضب, اسرت تنگ دستی, ہجر, ہجر کا کیا ہوگا, ہجر فراق, جو کہ جس کی کریکشن ہم نے کی ہے ہجر فراق. شگاف دراڑ, رغبت شوق, ہرس طمع, طمع کیا ہوتی ہے, لالچ, یعنی ہرس لالچ کو کہتے ہیں, اس کا طمع کا مطلب لالچ, ہرس طمع. آپ نیکسٹ پیج پہ ہیں, پیج نمبر 78. اس میں مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. آپ نے لکھنا ہے بیگانہ, یگانہ, زہر تریاک, یاس آس, سپوت کپوت, قاتل مقتول, ادنا اعلی, شمال جنوب, طول
अर्ज, इत्फाक, नफाक, जजा, सजा, अमानत, खयानत, बंदा, आका, हाकिम, महकूम, इंसान, हिवान, फ्राज, निशेब, बेरी, बरी, आरजी, मुस्तकिल, सवाब, गुना, हिजर, वसाल। इसका मुतजाद जो होगा हिजर का वसाल होगा। हिजर वसाल, क्योंकि फराक जो है इसका मुतरादिफ आ जाता है, हिजर वसाल आप लिखेंगे, और मुतरादिफ में होता है हिजर फराक, लेकिन यहाँ मुतजाद पूछा हुआ है इसलिए आपने वसाल लिखना है, फराक नहीं। शादी, गम, निशेब, फराज, वहम, यकीन, दीन, दुनिया, जन्नत, दोज़ख। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप लोगों को करवाए हुए हैं, एक दफा रीचेक कर लें। अगर आपने गलत लिखे हुआ है या कुछ अनचेक्ड है तो एक दफा रीचेक कर लें। दर्जैल जुमलों को खत कशीदा अल्फाज के मुतजाद से पुर कीजिए। जो अंडरलाइन यानी खत कशीदा है, जिस तरह पहले में है जाहिर, तो आपने इसका मुतजाद लिखना है जाहिर का। हमारे जाहिर और जाहिर का होगा बातिन से, अल्लाह वाकिफ है। सूरज के तुलू, लफ्ज तुलू को खत कशीदा किया हुआ है तो आपने तुलू का क्या लिखना है, गुरूब। तुलू और गुरूब का वक्त मुकर्रर है। इंसान, इंसान में इंसानियत ना रहे तो वो ईवान से बदतर है। इंसान को ऑपोजिट लिखेंगे, यानी कि मुतजाद इंसान, ईवान। अमानत, अमानत का क्या लिखेंगे, खयानत। अमानत में खयानत ना करो। ये दुनिया आरजी है, आरजी को इसे मुस्तकिल ठिकाना ना समझो। अब ये दुनिया आरजी है, आरजी को हाईलाइट किया हुआ, आरजी का होगा मुस्तकिल। इंसान की जिंदगी में नशेब, लफ्ज नशेब को हाईलाइट किया हुआ है तो नशेब का आपने क्या लिखना है, फराज। इंसान की जिंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं। शादी और गम इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। शादी का क्या है, गम। दीन का क्या होगा, दुनिया। दीन को हाईलाइट किया हुआ, खत कशीदा किया हुआ है, दीन का लिखेंगे दुनिया। दीन और दुनिया दोनों की भलाई के काम करो। सफर और खिजर दोनों में अल्लाह को याद करो। अच्छा, नंबर 10 पे गुल के साथ, गुल का क्या होगा, खार भी हो सकता है और कांटे, दोनों लिख सकते हैं आप। कांटे भी लिख सकते हैं क्योंकि गुल को मुतजाद जो है कांटे भी हो सकते हैं और खार भी। गुल के साथ खार भी होते हैं और यूं भी लिख सकते हैं गुल के साथ कांटे भी होते हैं, दोनों दुरुस्त होंगे। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आपका अख्तर का मुतरादिफ है अंजम, उसरत का मुतरादिफ है तंग दस्ती। ये आपने किए हुए हैं, सामने बुक रखे हैं, एक दफा रीचेक कर लें। मुताज का मुतरादिफ है नादार, हिर्स का मुतरादिफ है तमा, नजदीक का मुतरादिफ है करीब। अच्छा, ये करेक्शन आपने की होगी यकीनन बुक में। मदा में अलिफ नहीं आएगा, ये आएगा सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। मदा सताइश, अलम रंज, दगा फरेब, शुजा दिलावर, रिश्ता नाता, मसरूफ फारिग, रहमत ज़ेमत, खालिक मखलूक, बहीद करीब, गुल खार, खार कांटे को कहते हैं, तवील अरीस, दाना नादान, मद जजर। ताक का मुतरादिफ है जुफ्त, देर का मुतरादिफ देर सवेर। अब यकीनन आपने कर लिए होंगे सारे अपने, यहाँ तक आपको क्लास में भी करवाया गया है, आपने यकीनन रीचेक कर लिया होगा या पढ़ भी लिया होगा। इस तरह एक दफ़ा सुनने से भी बच्चों को याद हो जाता है, और जिनको नहीं भी याद हुआ तो वो एक दफ़ा अपना ये लेक्चर सुनने के बाद याद कर लिया करें उसको।